دنگ کردستانی جناب دانوچیان رادیو دنگ گلدن باشکودارن هجا ایرو 16 ایلون 2025 سه شنبه بروکسل ساعت 13 لامده 14 امن اوچین دناور وجد پیشکش بکن دست بکچن سر نوچین ما هپیه بدا خویانه که 5 شهیدن جشنگالی انگلن ازیدی و عرب بیرانی رخصتن جواکا سیبیلین آلمانیه بانک گرن مافی هیوی بجیه بینه سبه آمد وان و مرسینه جبو مافی هیوی مشورن دارخستن بانگا تevlibun hatın kirin. Tejaden parti u DPP jina emini bir anin. Liçyaya gabare sedu çarde biren sondajı yennu tenve kirin. Arteşa İsrail'e bağırmanca dagir kirna Gaza'yı dest bu operasyonu ke berfire a bejahi kir. دوباره دنباشکودارین هجم دست به برفریان و چین خودی که ناوند راگهاندون و چپمنیا هپگ ایرو بداخویانی که 5 شهیدن جشنگالی گلن ازیدو عرب بیر آنین گریلا Doğan, Delil, Nujian, Azat u Şerhat Jirnabera Salen 2019'dan u 2020 de leheremengare u Metina şehit bune. دوغا پیردوغان دلیل شنگال نوشیان سینجار آزاد زیلان و شرحات زکو 5 لهنگین جشنگالینه ججباکا ازدی و گلینه ربین جشنگاله بری خدا ناوا رفین گریلا دناور سالن 2019 و 2023 ده لهر امامتینا و گاره شهید بون ناوند راگاندن و چپمنی یا هپگه به داخیانیه که او ببیرانین لسر شهادت آوان او آگاهیاتن پاروکرین ایدئولوژیا ریبر پویاش بو آزادی دپک که ده زندی بو. ده تکوشینا 52 سالانده گلک شورشکرین انترناسیونالیست تولی تفگر آپوی بون. به داینا بردیرین مزن شنگال هات رزگار کرن او وقت دستنک لهنگی درباسی دیروکه بو. اولاد نویرکین لشنگال دوغا دلیل نوشیان آزاد و شرحات جی ریا آزادی دناوا تفگر آپوی دادیتن. به بشتری ناواره فنگری لاده پرا خوشک و براتیا قوینا نافرا گلین کردو عرب ده بو ستونک خورد. لهر درالی خبات مشاندن به ارکا خویا شورشگری رابون. اموان پیشنگین ورکین بون میلیتان ناپویین فدایی به رزداری و منتاری ببیرتینن. دسری ده مالبات انوانین هجا سرساقی جگل مین ازدی و عربین لشنگاله دخوازن. امسوز خواه یا مشال لسر شوپا شهیدین خواه او پیکانین آرمان جنوان نودکن آگاهین لسر ناسنامه این شهیدان وانه دارا قاسم بناسناف دوغا پیردوغان ناو دایک فاطمه ناو باو قاسم لشنگالش دایک بویه او 13 ایلونا 2021 لشنگال شهید بو عبدالرزاق ترکی اویت بناسناف دلیل شنگال ناو دایک گمرا ناو باو ترکی اویت لشنگالش دایک بویه 11 تباخا 2023 لمتینا شهید بو خالده رشو بناسناف نوجیان سینجار ناو دایک غمه ناو باو رشو لشنگالش دایک بویه او 6 تباخا 2019 لگاره شهید بو جمعه ابراهیم جاسم بناسناف آزاد زیلان ناو دایک هنوس ناو باو ابراهیم جاسم لشنگالش دایک بویه 13 آذر 2020 لمتینا شهید بو راکا محمد حسین بناسناف شرحات زکو ناو دایک امینه ناو باف محمد حسین لشنگالش دایک بویه او 29 نیسان 2019 لگاره شهید بو ناوند راگاندون و چپمنی یا هپگه به برفرهی خالا جیان و شورشگری آوان کرد هفره مدوخا پیردوخان ده سال 2014 هنده ده ناوا کوما جنانا یکم ده تبلینا و رفنگیری لابو پیشی ده پنگا و پاکش کرنا شنگاله ده جیه کرد پیشنگی جگل خباتان را کرد پشتی ارکا خواه لوار خواه بچی آنی بر خدا چیه نازاد دیده مکه کرد بو گریلای که جهاتی یا یه جاستاره به تبلیبونا هزین تایبت بو میلیتان که فدایی یا اپویی وک جنکه ازدیا آزاد لهر هری مالی ما ارکا خواه بسرکتی بچیانی
هفره ما دلیل شنگالی جی شاهدی جبرخوتان دستانی یا فدایین آپوی رکر. وک فرد که گل عرب شنگاله سال 2017 آن تبلینا و رفین تکوشین آزادیه بو. دمه که لشنگاله خبات مشاندن. لدلی وی تمن چه این آزادین کردستانه بو. اف خیال خواه پیکانی و بهر ساتولدانه بری خدا خادن شرلی گرانه. لحریم متینا برخودانه که دستانی مشاند. هفره ما نوشیان سینجار جی دناو مالباتا که جه اشیرا فقیر دمزن بو. لهمبری چته این دایشی سکنا به حیبتا گیریلاین یه جاستاره جخوره کر میناک. جبو طولا جنه نزدی هلینه سال 2018 آن تبلینا و رفین گیریلا بو. پشتی پرورده به اصرار خواست که هر خادن شرلی گرانه. دا که جارکدن فرمان بسر گله ویده نین. لگار تبلی برخوتان دستانی یالتی جیرشین ارتشا ترکا داگر کر بو. به سکنو تکوشری خواه بو میلیتانه که پیشنگ. هفره آمه آزاد زیلانشی دناو مالباتا که عرب آج اشیرا تایی یا شنگاله دمزن بو. مالباتا وی بگل کردی ازدیره دناو آهنگیه که خوشگو براتی ده بو. وی جی شاهدیش فرمانه رکر. وی یکی پر هرسه که مزنات و هلدانه چکر. سال 2017 آن تبلینا و رفین تکوشینه بو. به میلیتان ناپوی ره مل به مل شرکر. جه ایدولوژی ریبر پو گلک باندور بو. سال 2019 آن به جوشک مزن بری خودچی این کردستانه لحریم متینا بو پارازوان جیانانو. وکه اولاد این لحنگ گل عرب هر کیل یا خواه به برخودانه که مزن درباز کرد. Rextren civaka sivilên Almanya'ya bank kirin piştgirî bide aştiye mafê hêviyê bi cih bîne. Rextren civaka sivilên Almanya'ya ji bo bi cîhanîna biryara mafê hêviyê ji balyoza Almanya'yê li Konseya Avrupayê hîk tihî re namek şandin. Bir xistin ku Komîteya Wezîrana Konseya Avrupayê di îlûna 2024 de wext dabû Tirkiye ku ji bo rêbera Hayati Kaytan, Emin Gurban û Civan Boltan mafê hêviyê bi xemeriyetê de. Lê Tirkiye hê ev biryar pek naniye. Rexsinan da nameya xwe de xwestin Komîteya Wezîran li dijî Tirkiye tedbîrên lezgin bigire û ev tişgotin. PKK ji bo aştî îsal di meha Tirmihê de gaveke dîrokî û sembolîk avê dawî li şerê çekdariyane. Bersiva Tirkiye û piştgiriya Konseya Avrupa ji bo berdewamiya pêvajiyê pir giring e. Li ser vê bingê em hürmetî bank li biryardarên Konseya Avrupayê dikin ku van gavan bavêje. Yek, ji bo bi cîhanîna tevahî biryarên dadgeha mafê mirovan Avrupayê zextê bikin ji bo cezayê müebbetê mekanîzmeyeke bi bandor ya nirxandinê ava bike. Du, mafê mirovan ên girtiyên li îmraliyê mafên wan ên serdanên bi malbat û parêzeran re biparêzin. Sê, serweriya hukukê, diyalogê û gavên ku ji bo çareseriya aştiyane û demokratîk a meseleya Kurd tên avêtin destek bike. Konfederasyona Civakên Kurd li Almanyayê Konmed, Ofîsa Aştê ya Jinên Kurd, Cenî, Ronahî Internasyonal, navên mafê mirovan a Kurd a Alman, Zimrekê, PYD Almanya û Rexsirên Êzidî imzedan bin ve nameye. Rexsinan tekildarî çarçoveya yasaya mafê hêviyê rewşa îro û gavên ku tên pêşniyar kirin broşûrek jî tevî nameyê radez kirin û daxwaza xebatek hevbeş kirin. Jinên Meksikayê ji bo mafê hêviyê çalakî kirin li çaraliyên cîhanê jina bi çarçoveya pengava azadî ji rêbera porê gelek çalakî pêkanên vê carî jina çalakiyeke hîn afrînlerdan dest pê kirin. Sû pênc jinên Meksikayê bi armanca balêkişandin ser mafê hêviyê û pazdeh îlonê de dest bi çalakiyekê kirin. Ev çalakî wê du rojan dewam bike. Beşdaran hest û fikrên xwe yên li ser rêbera po bi gotineke li kaxizeke nivîsîn û piştre jî ev gotin veguherandin helbesteke hevpar. Jinan her wiha biriya kanalên ragihandinê yên tevgerên xwe bi daxwaznameyekê kampanya mailêdan dest pê kirin. Helbesta hevpar û daxwazname ji seferetxaneya bilind a Tirkiye ya li Meksikayê, Konseya Avrupayê û Wezareta Adaletê ya Tirkiye re tên şandin. Îşev jî bi beşdariya derdorên cuda kampanya tê berfireh kirin. Ji çalakgeran sê jinan helbesta amadekirin bi dîmenekî parve kirin. Çalakî wê sibeha hevdê îlonê ango sibe bi dawî bibe. Daxwaznameya ku ji saziyên fermîrê tên şandin bi vî rengî ye. Ji xaka weke Meksikayê tê zanîn. Pazdehê
ایلونا 2025 ji Serokê Konseya Avrupayê Anton Kost û Wezîra Adalêtê ya Tirkiye Yılmaz Tunç re weke jinên li Meksîkayê tê dikoşin ji bo mafê hêviyê ji lîderê gelê Kurd Abdullah Öcalan re bê naskirin û ew bê berdan em ji we daxwaz dikin em piştgiriyê didin têkoşîna gelê Kurd û ji bo Birêz Abdullah Öcalan bi gelê xwe re tevlî lêgerîna çaresereke wekev û siyasî bibe divê azad bibe lewma em bi vê helbestê dengê xwe digihînin we. Platformên Saziyên Demokratîk ragihandin ku ji bo mafê hêviyê rêbera Powerê naskirin ew ê li sê navendan meşanidar bixe. Ev meş wê hevdehê Êlonê li Amêdê wan û Mêrsînê pêk were. Ji bo beşdariya meşanivan her sê bajaran xebat bêhna berdidome. Li navçeya Amêdê şev roj kolan bi kolan xebat de meşandin. Bank li gel têkirin ku beşdarî çalakiya hevdehê Êlonê ango sibe bibin. Hevserokê rêxistina Dem Partiya Amêdê Abbas Şahin jî bahsa giringiya vê meşê kir û ev bank li gel kir. Mîmara pêvajiyê heyî Birêz Öcalan e. Em dixwazin mîmara aştiyê azad be. Ji bo vê yekê jî divê mafê hêviyê were naskirin. Em bank li hemû gelê xwe dikin ku beşdarî vê meşê bibin. Rêveberê Met Der û Meya Derî Murat Aydin û Şehmuz Karadağ bahsa giringiya azadiya rêbera pokirin û banga beşdariya meşê kirin. مافی هیوی یا کو پارلمان اروپایی به نرخاندن جو ریبراپو به شغلانه همچی حتی داوی پشتگیری دیدنه و ده هفته معیدا ماشا کو لعامده بیل درخستن هم گلی خو همو اول خو جبو وی ماشه بانگوازی وی ماشه دکن و همه وی روزه لوی داره بن روزا هفته مهی گره ام بگرسی بشتاری وی ماشه ببه لسرو که خودی درکبه خودی تیکی گرسی گرشه ببه Oldarên ji kantona tebqeyê bank kirin ji bo aştiyê azadiya rêbera Po pêwîst e. Endamê Meclisa Olî ya kantona tebqeyê Bozan hemû derbarê mijarê de wiha xivî. Kesêta rêbera Po hemû watiya mirovaniyê di nava xwe de dihewîne. Bê cudahî ji hemû mirovan hez dike. Daxwaza azadiya wî ne tene daxwazeke siyasî ye, lê ew helwesteke mirovî û ahlaqî ye. Endamê Meclisa Olî ya kantona tebqa Abdulkadir Elxelîlî jî li ser mijarê wiha xivî. Rêbera Po ji birûmeta gelan tê dikoşe. Ev 27 sale ji bo parastina adalêta civakî mafê jinan û ekolojiyê di girtîgehê de ye. Ji bo azadiya rêbera Po çi pêwîst be em ê bikin. Endamê Rabîteya Elbeyt a kantona tebqeyê Adnan İlewî jî got nameya rêbera Po gihîştme, nameya wî hemû pêkhatê û mezhebên civakî digire nava xwe. Armanca wî avakirina jiyana hevbeş û lihevkirina di nava hemû gelên Sûriye û tevayî herêmê de ye. Bingeha wê parastina ewlehî û hezkirinê ye. Em oldar rêbera Po bi zanyariyeke cîhaniyê mezin nas dikin. Bi felsefeya xwe zûd lê tevahî mirovaniyê kiriye. Em dixwazin serbest were berdan da ku projeya xwe ya mirovî di avakirina aştiyê de bibe serî. Endama koordinasyona kijarê Deniz Derya Diyarkir ku roja jina Amînî hatiye qetilkirin heta niha jinan tevî hemû zextan jî paş gavek navêtine û got li Rûşlat û Îranê xeteke nû ya têkoşînê heye. Têkoşîna pêkvejiyanê bû malê hemû civakê. Di şoreşa jin jiyan azadî da me gelek bedelê pir mezin dan, me gelek şehîdan bi bona vê rojê em hemû şehîdê demokrasiyê, şehîdê şoreşa jin jiyan azadî bi bîr tînin. Şoreşa jin jiyan azadî lê bêguman carekê de dernek hete holê. Saya berhemê tekoşîna hereketa jina azad ya gelê Kurd carekê ditir di Kurdistanê da, di cîhanê da terzê tekoşînekî nû derxiste holê bi pêşengtiya rêber Apo da jin carekê di îrada xwe bi dest xist o gorankariyekî pir mezin hem alî zihnî da hem alî çandî da hem alî civakî da hem alî şoreşî da çêkir bi pêşengtiya rêber Apo da pêş ket û bi felsefeya jin jiyan azadî carekê ditir di Rojhilatê Kurdistanê û Îranê da
تقینێکی پر mezin rûda serhildanê şoreşa jin jiyan azadî kîna hezar salan ya ku hemberî sistema mêrserver sistema devletparêz ya ku gelan tune dike gelan nahesibîne îrada jinê nahesibîne îrada jinê tune dike ya ku jin kole dikir bê îrade dikir bê helbest dihîşt jinan carekê ditir rabûn ser piya bi mil mêr re hevbeş carekê ditir daxwazê xwenî jiyana azad daxwazê xwenî jiyana demokratîk danîn holê şoreşekê felsefîk bû şoreşekê daxwaza jiyanekê demokratîk daxwaza jiyanekê azad bû tiştek şoreşa jin jiyan azadî derxistine holê helbestê şoreşa jin jiyan azadî derxiste holê Kurdistanê da û İranê da xetekî nû yê tekuşînê derxiste holê bi şoreşa jin jiyan azadî ra aslında rejima İranê navxwe da rizandinekê jiyan kir yê ku bi destê kujerê qastîk dihate meşandinê carekê ditir bi yalî zihnî da yalî felsefîk da yalî etîk û estektîk da kire bin lêpirsînê her yalî de êrişî ser jina dike dixwaze gav jin paşta bide avîtinê jin bi tu carî vê qebûl nekirin yê pêşroja xwe de jî vê qebûl nekin carekê çunkî tekuşîn ji bo hevbeşbûnê ji bo yekgirtinê carekê Rojhilatê Kurdistanê û İranê de pêş ket o bû malê hemû civaka Rojhilatê Kurdistanê û İranê desthilatdar bi çi dikare were berteref kirin bi tekuşînê bi xwe rêxistinkirinê bi xwe parastinê dikare were berteref kirin ji bo şoreşa jin jiyan azadî bixe tovê jiyana demokratîk tovê jiyana azad bi wê xetê de tekuşîn bike tekuşîna xwe hevbeş bike bikaribe pirsgirêkê civakê ra pirsgirêkê jin ra pirsgirêkê civana ra pirsgirêkê ekonomîk ra bibe cevab Girtiya siyasiya Kurd werîşa Muradî bû ve siyasiyemîn salvegera qetilkirina jina Emîn û destpêkirina şoreşa jin jiyan azadî nameyek nivîsî. Werîşa Muradî di nameya xwe de dibêje ev şoreş ne tenê teqîneke hêrsa kolanan e lêbelê îfadeya daxwazên Kur ên ji bo azadî dadperwerî û avakirina têkiliyên civakî ye. Nabe mirov vê rojê tenê wek bîranîneke bigire dest divê bibe manîfestoya jiyaneke azad. Di pêşekirina nameya xwe de werîşa Muradî îşaret bi rola jinan a divê şoreşê de jî kiriye û gotiye duruşma jin jiyan azadî mijara jinê weke hemana sereke ya şoreşê de şan kiriye. Ispat kiriye ku beynûnertiya jinan ti şoreşek derfeta wê ya guhertina demokratîk a civakê de nepêkane. Herwa zext û cezeyên darvekirinê ku li hikûmeta İranê li girtiyên jinên siyasî dibire tolhuldaneke sistematik a vê şoreşê ye. Hêjayî birxistinê ku werîşa Muradî di girtika İranê de û cezeyê darvekirinê li hatiye birîn. Têja Dem Partî û DPP jina Emînî bi bir anî tevgera jinên azad Hevseroka Giştiya Dem Partî Tülay Hatîmoğulları û Hevseroka Giştiya DPP Çiğdem Kılıçgünçar bu vesîleya siyemî salvegera qetilkirina jina Emînî daxuyanî dan. Di daxuyaniyê de hat dest şankirin ku berxwedana jina Emînî li seranserê cîhanê ji bo têkoşîna jinan bûye çavkaniya îlhamê. Tevgera jinên azad têja diyar kir ku felsefeya jin jiyan azadî ji bo jinan ve guherî duruşmeyeke gerdûnî û got ku jinan li dijî rejima meleyan denge azadiyê li kolanan bilind kiriye. Di daxuyanê de hat gotin têkoşîna jinê ya li dijî feodalizm û kapitalizmê bi çalakî û pêşengiya rêxistinkerî yên jinên Kurd ên bi duruşmeya jin jiyan azadî xwe ispat dike. Têjayê herwa dest şankir ku ev têkoşîn ji bo jinan li erdnigariyeke berfire ji İranê heta Hindistan, Afganistan û Pakistanê bûye çavkaniya îlhamê. Hevseroka Giştiya Dem Partî Tülay Hatîmoğulları li ser hesaba xwe ya medya dijital ev
peyam parvekir. Berxwedana ku pora jina destpêkir li dijî rejima meleyan tevaya sînoran derbas kir. Silav li jinên ku ji bo azadiyê dengê xwe bilind dikin. Hevserokek îşçiya DPP Çiğdem Kılıçkun Uçar jî ve peyamı parvekir. Her rejimeke zordar aku azadiya jine dike hedef ve jinayan li peşberi xwe bibîne. Têkoşîna hevgirtiya jinan ve hemû li İranê û hem jî li seranserê rûşreta navîn pergala desthilatar Amêr têk bibe. Têkoşîna jîna ya azadiyê ji bo me pêşengiyê dike. Sozdar derik gut em xwedî azmûneke dewlemendin endama fermandariya gişta YPJ Sozdar derik li ser rewşa dawiya li Sûriyeyê jin nûsre axivî gut de encama operasyona dijî çeteyên Daişê li Kampa Holê 11 çet hatine girtin û gelek amûr hatine imha kirin. Vê operasyonên li Kampê û derveyî Kampê li dijî çeteyên Daişê dewam bike. Sozdar derik li ser avakîna desthilatdariya Şamê jî gut me dît ku hişmendiya heyî hewl dide ku bi zihniyeta îslama tundrew ser dest bike û xwe jî rewa bike. Ev jî dide xuyakirin ku di nava desthilatdariyê de komên çete hene. Li gelên Sûriyê desthilatdariyeke nenavendî dixwazin. Divê pirsgirêka Alewiyan û Durziyan, Suryanî û komên diniyên etnîkî jî divê çarçoveyê de werin çareserkirin. Nabe ku bi zihniyeta rejima Basê hereket bikin. Sozdar derî got ku êrişên li dijî jinan gelekî zêde bûne. Tiştên ku li Afrîn, Serêkaniyê, Gireşîpî, Süweyda, Halep û bajarên din peravê çê dibin nenormalin û nayên qebûl kirin. Çeteyên di nava desthilatdariya demkiya Şamê de sûcên şer dikin û divê werin darizandin. Sozdar derî got ku ew nûnertiya hemû gelên Sûriyê dikin û danûstandinên demokratîk esas dikirin. Me 13-14 salan şer kir û yekparetiya Sûriyê paraz. Em hişmendiya ku xwe ferz dike dixwaze me kole bike û tune bike qebûl nakin. Hêzên me jî tenê ji bo Kurdan pêk nayên artêşa me ji Kurdan, Ereban, Türkmenan û hemû netewên din pêk tê û xwedê ezmûneke dewlemend e. Sîstema li Bakur û Şatên Sûriyê bi pêşengtiya jinan hatiye avakirin û tevaya pêk hatiye hembez dike. Em ê vê sîstemê li Sûriyê serwer bikin. Em destûrê nadin ku keda bi hezaran şehîdan werin vala derxistin. Ji civînê ku destpêkê wî nîne tirsiyan awilî ceza betal kirin pişe cardin erê kirin. Ciwan Boltan yek ji girtiyê nexweş e û destek wê jî nîne. Niha li girtîgeha Bolûtê ragirtin. Rêveberiya girtîgehê cezayê hücreyê 11 rojan lêbirî. Dadgeriya înfazê îtiraza Boltan maftar dît û ceza xira kir. Lêbelê piştî îtiraza dozgeriyê cardin hat erê kirin. Bi vê biryarê re wê Boltan 11 rojan li hücreyê were ragirtin. Dayika Nazime Boltan jî nerazîbûn nîşan rewşê da û got divê biryara hatî girtin demil dest were rakirin. Gurê min nexweş e û tevlî biryara dememeyê nayberdan. Di nava îşkenceyê de îşkence dikin. Cezayê ku ji ber pirtûk yan jî notan hatî dayîn nayê qebûl kirin. Dadgeh jî vê tîne ziman. Hevalê wî li qawûşê alîkariyê didin kurê min li hücreyê jî ti kes nîne ku alîkariyê bide wî. Li Çayika berê 114 bîrên sondajê yên nû tên vekirin. Lêgirina petrolê ya sala 2021 de li Çayika berê hatiye destpêkirin bê naber didome. Dibin navê lêgirina petrolê de heta niha bi 100,000 dar hatine birîn û gelek herem bi dînamîkdan hatine tûnekirin. Li gel lêgirina petrolê her wiha ji bo Kalekol û quleyên leşkerî bi kilometreyan rê hatiye çêkirin û hemû darên li ber van riyan ketine hatine birîn. Bi vê yekere herem temamî ji talanê re hatiye vekirin. Wezareta Enerjiyê û şirketiya Anonim a Petrolên Tirkiyeyê tima oy heta niha li Çiyê 9 bîrên sondajê yên petrolê vekirine. Hedefa her du saziyan ev e ku heta dawiya sala 2025 115 bîrên din ên sondajê vekin û rojane derxistina petrolê ji 84,000 varîlan derxin 100,000 varîlan. Bi vekirina bîrên nû re dê bi hezaran dar bên birîn û talana xwezayê roj bi roj zêdetir bibe. Adnigariya Botanê ku bi çavsoriya pereyan tê tûnekirin li ber keseteke
jene vegere jiber birên sondajê yên beriya niha avên gelek gundan qirêj bûne an jî zwa bûne. Welatiyên li Quntarê çayê Gabarê dijîn ji salên 1990 heta niha bi hinceta ewlehiyê nikarin biçin gundên xwe. Lêbelê li van herêmên behsa xeberê xebatên lêgerîna petrolê tên meşandin û dar tên birîn. Hat zanin ku ji bo gelek projeyên bîrên sondajê heta pêwîstî bi rapora nirxandina bandora hawîrdorê çeş jî hatiye dîtin an jî biryara hewcehî bi çetênî nehatiye dayîn. Hat zanin ku ev yê xeteriyek mezin li ser tenduristiya xelkê herêmê dike. Bi vekirina bîrên nû re dê qirkirina ekolojiya ya li herêmê jî girantir bibe. Artêşa İsraîlê bi armanca dagirkirina Xezayê dest bi operasyoneke berfireh a bêjahî kir. Hikûmeta İsraîlê ragihand ku operasyon ji bo dawîanîna hebûna Hamasê ya li Xezayê ye. Amerîkayê ji bi peyama operasyonê di demeke nêz de temam bikin piştgirî da dagirkiriya İsraîlê. Lêgûrî çavkanên herêmî hêzên İsraîlê gav bi gav ber bi navên da bajêr ve diçin. Ji aliyê din İsraîlê bank li zêdetirî milyonek û nîv Filîstîniyên li Xezayê dijîn kir ku ji herêmê derbikevin. Ji ber êrişên hewayê ên domdar bi hezaran kesan hewldan derbasî başûrê Xezayê bibin. Çavkanî dibêjin ji ber ku rê hatine girtin welatî di derbasbûnê de zehmetiyan dikişîne. Bi operasyonê re bombebarana artêşa İsraîlê ya li ser Xezayê jî dewam dike. Wezareta Tenduristiyê Xezayê ragihand ku di êrişan de herî kem 14 kes mirine û bi dehan kes jî windane. Wezîrê Parastinê İsraîlê Katz bi gotina Xeza dişewite kêxweşiya xwe anî ziman. Ji aliyê din Komîsyona Lêkolîna ya Neteweyên Yekbûyî derbarê êrişên İsraîlê li Xezayê raporek eşkere kir. Di raporê de hat gotin ku İsraîl li Xezayê jenozîd pêkaniye. Komîsyonê diyar kir ku Serokvezîr Binyamin Netanyahu jî di nav de raydarên İsraîlê ev cure kiryar teşvik kirine. Hêjayî bibîrxistine piştî êrişa Hamasê ya heftê cotmeha 2023 li dijî sivîlên İsraîlê artêşa İsraîlê jî li ser Xezayê êrişên sînornenas pêkanîn û hêjî van êrişan didomîne. Di êrişa Hamasê de piraniya wan sivîl 1309 İsraîlî hatine qetil kirin û zêdetirî 200 kes jî rehîn hatine girtin. Di êrişên artêşa İsraîlê de jî li gurî daneyên Wezareta Tenduristiyê Xezayê piraniya wan sivîl nêzî 65,000 Filîstînî hatine qetil kirin. Belê godan jemen û çên nîr û pêşkêş kirin ji bo godarkirina we spas ana xatirê we dem baş.